प्यारे दर्शकों, एक बार फिर वादे अनुसार ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन की टीम आप जी के सामने उपस्थित हुई है और असी सारे कांशी टीवी के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हाँ टीम वालों। और इस दे नाल कांशी टीवी का भी असी धन्यवाद करते हाँ जिन्हों के माध्यम राही असी ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज की टीम वालों सतगुरु रविदास जी की बाणी दे और उन्होंने जीवन दे जो बहुत ही इंसीडेंट्स हुए हैं उन्होंने बारे आप दे नाल विचार साझे करते हाँ। अज मेरे नाल ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन टीम के जो मैंबर हैं अमरीक पलाही जी मेरे खब्बे पासे बैठे हैं, प्रोग्राम में हिस्सा लैणगे। इस तरह मेरे सज्जे पासे साढ़े कैशियर साहब रूपलाल जी इस प्रोग्राम के हिस्सा पाउणगे और मैं तरसेम कल्याण इस टीम के हाज़र हाँ आप दे नाल विचार साझे करने लई। असी अज दो विषय ते आप दे नाल विचार साझे करने हैं। पहला विषय जो है वो सतगुरु रविदास जी की बाणी जो गुरु ग्रंथ साहब के दर्ज है उसका एक श्लोक आप दे नाल उसते वो जो शब्द है वो आप दे नाल असी उत्ते विचार साझे करांगे। और उस तो बाद असी जो सतगुरु रविदास जी ने यात्रा की हैं वो तीसरी यात्रा अज आप दे नाल साझी करांगे। जो टाइम होया तो उसके बारे सारी यात्रा के बारे दसांगे, नहीं तो कोशिश करांगे कि अगले प्रोग्राम दे विच वो यात्रा जिहड़ी है उसके बारे आप दे नाल पूरी यात्रा के बारे विचार साझे करांगे। सो आओ अज आपां सतगुरुओं की बाणी वाल आइए। सतगुरुओं ने गुरबाणी विच 486वें अंग विच सतगुरुओं का शब्द दर्ज किया है। आसा बाणी श्री गुरु रविदास जी जो शब्द संत तुझी तन संगत प्राण, इस बारे मैं अमरीक जी आप जी नूं अर्ज़ करता हाँ कि तुसी ये शब्द ते संगतां दे नाल विचार साझे करो। थैंक यू प्रधान जी। कांची टीवी देख रहे सारे दर्शकों को ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन वालों हरेक हफ्ते की तरह इस हफ्ते सारिਆਂ ਨੂੰ जय गुरुदेव धन गुरुदेव। साथियों, ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन अपने वादे अनुसार गुरु महाराज के जीवन ते हरेक हफ्ते कोई ना कोई जिहड़ा उन्होंने जीवन दे नाल वापरियां घटनावां उन्हों का जीवन काल सतगुरु रविदास जी महाराज का वो किथे किथे गए उन्होंने की कीता ये एक उपराला तुहाडे नाल साझा करने की कोशिश की है। मैं ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन वालों कांची टीवी का धन्यवाद करदा ते सारे दर्शकों का धन्यवाद करदा जिहड़े साडा साथ दे रहे ने। असी जदों किसी भी गुरु घर जाते हाँ तो सारी संगत बड़े प्यार दे नाल सत्कार दे नाल सानू ये सुनेहा दिंदे हन कि असी तुहाडा प्रोग्राम जिहड़ा बड़े प्यार नाल देखते हाँ ते असी उन्हां दा तह दिलों धन्नवाद करते हाँ ते नाल बेनती भी करते हैं कि जे तुसी साडा प्रोग्राम देखते हो तो सानू तुहाडा आशीर्वाद भी चाहिदा। तुसी मेहरबानी करके सानू फ़ोन जरूर करया करो। फ़ोन करन दे नाल साडा हौसला जिहड़ा वो भी वधदा ते हौसला वधन दे नाल असी इस काम विच होर हौसले दे नाल होर एनर्जी दे नाल काम करांगे। हाँ जी, जिस तरह प्रधान जी उन्होंने दस्सिया कि अज सतगुरु रविदास जी महाराज के मुखारबन तो जारी हुई बाणी दा शब्द जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब पन्ना नंबर 486 दे विच प्रधान जी उन्होंने दस्सिया राग आसा विच दर्ज है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ विचार करन तो बाद बाकी विचारां होणगियां कि सतगुरु महाराज का शब्द है संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देव देवा।
संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव। साथियों, सतगुरु महाराज उस काल पुरख परमात्मा अगे एक अरजोई, एक अरदास करते हैं कि ए काल पुरख परमात्मा, मैं संत दे रूप में तुहाडे नाल ये गल्लां कर रहा हन कि जिहड़ा संतां दा तन, संतां दा मन, वो तुहाडा ही मन है, तुहाडा ही तन है। ते जिहड़े संतां दे संगत के रूप दे विच प्राण हुंदे हन, वो अकाल पुरख परमात्मा दे हुंदे हन। कि ये जिहड़ा ज्ञान है ये सच्चे सतगुरु दे उपदेश नाल मिलदा है। ए देवां दे देव, ए गुरुआं दे गुरु अकाल पुरख परमात्मा, मैं सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि एक अरजोई है आप दे अगे कि सानू इहो जिही संतां दी शोभा बख्श कि असीं तेरा जस गाउंदे रहिए, असीं उस आचरण ते चल के अपना जीवन सफल करिए। सतगुरु रविदास जी महाराज सानू सिखाउंदे हन कि असीं किस तरह अपने जीवन दे विच इकट्ठे हो के रहना, सारिਆਂ नाल प्यार मुहब्बत दे नाल रहना, ते संगत दे दर्शन किस तरह करने हैं, उस परमात्मा नूं उहदा शुकराना किदां करना है। तो ये शब्द दे विच असीं विचार तुहाडे नाल अज साझी करांगे। हाँ जी प्रधान जी। हाँ जी अमरीक जी, देखो कि सतगुरों ने परमात्मा नूं संबोधित किया है। हाँ जी। वो क्यों संबोधित किया है? सानू उपदेश करने लई, हाँ जी, सानू परमात्मा के बारे दसण लई, और जो परमात्मा दे नाल तुसीं उहदा सिमरन करदे हाँ ते तुहानू उसका की लाभ हुंदा, परमात्मा तुहानू की दिंदा। संतां दी संगत दे नाल तुसीं भी संत ही बन जाते हैं, और यही सानू परमात्मा कोलों मंगना चाहिए है। फिर देखो सतगुरों ने अगे चल के इस शब्द विच संतां दे आचरण के बारे गल की है कि उन्हां दा आचरण किहो जिहा हुंदा है। कैशियर साहब, तुसीं ये जो शब्द है इसनूं साझा करो संगत दे नाल। थैंक यू प्रधान जी। जिस तरह तुसीं संतां दे आचरण बारे सतगुरु रविदास महाराज ने गल की है, शब्द विच कहंदे हैं संत आचरण संत चो मार्ग, संत च उलगणी, और एक मांगो भगत चिंता मन जनी लिखावो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ कि हे अकाल पुरख, हे प्रभु परमात्मा, मैनू संतां दी ਇਹੋ ਜਿਹਾ संतां दी संगत, उन्हां दे चाल चलन, उन्हां दे मार्ग ते रहनी बहनी दा रास्ता प्रदान करो, ताकि तेरे ते किरपा करके मैं हमेशा ही ਉਹੋ ਜਿਹੇ पापियां तो दूर रह सकां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु रविदास महाराज जी बड़ी निमरता नाल एक होर दात प्रभु भगती प्रवान करन दी बेनती करते हैं, जिस प्राप्ति दे नाल सारियां दातां प्राप्त हो जांदियां हन। इस तरह सतगुरु रविदास महाराज जी एक उस अकाल पुरख अगे यही अरदास बेनतियां करते हैं कि मैनू संतां दे सही मार्ग ते उन्हां दी चाल चलन ते चलन दी शुभ जी बख्शो। हाँ जी प्यारे दर्शकों, देखो इस जो साडे कैशियर साहब ने सतगुरां दी ये बाणी च जो आपनूं दस्सिया है, उस दे विच चिंतामणी दे बारे सतगुरां ने गल कीती है, और इस दा जिक्र बाणी दे विच आउंदा है। भगवान वाल्मीकि जी दी बाणी दे विच भी काफ़ी है। चिंतामणी एक इहो जी मणी हुंदी, इहो जिहा हीरा हुंदा है, वो जिसनूं प्राप्त हो जाए फिर जो भी तुहाडी मन वांछित जो भी तुसीं चाहुंदे हैं वो तुहानूं प्राप्त हो जाता है। और सिमरन एक इहो जी चीज़ है कि जदों तुसीं परमात्मा का सिमरन करते हैं, अपने अंदर छाती मार के अपनी आत्मा दे नाल जुड़दे, उसदी पहचान करते हाँ, फिर कोशिश करते हाँ कि इसनूं परमात्मा दे नाल जोड़िए, तो उत्तों तुहानूं वो चिंतामणी प्राप्त हुंदी है। फिर तुसीं जो भी चाहुंदे हाँ वो परमात्मा तुहानूं बख्शदा है।
ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਵਿਦਾਸ ਬਣੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਣੀ ਲਿਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕੁਛ ਕਹੀਏ ਸੁਣੀਏ ਕਹੀਏ, ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਪੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰ ਜੀ। ਸੰਤ ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਹੌਰੀ ਅੰਬਾਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਵਨ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫੋਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਕਠਨ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀਵਨ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਵਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਲਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਲਾਹੌਰੀ ਅੰਬਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਬੰਝਣਾ, ਸਭ ਮੁਕਲਾਵੇ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿਸ ਸਹੁ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੋਰੇ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि जब हम आए जगत में हम रोए जग हंसे, जब हम जाए जग से हम हंसे जग रोए, ऐसे करने कर जाए। देखो जी, उत्थे सतगुर कबीर महाराज जी ये दस रहे हैं कि जिस इंसान ने चंगे काम किए हैं उस इंसान नूं इस दुनियावी तो दुनिया तो जान लगे हर एक इंसान याद करता है, रोंदा है। इस तरह ही साडे श्री लाहौरी राम बाली जी हुणी बड़े ही अणथक कौम के सेवादार सन, जिन्हों ने कि बाबा साहब जी के नाल भी अपना समा बिताया है। मैनू याद है कि मैं उदों बहुत छोटा जिहा सी कि इन्हां 5-4 महापुरुषों जिथे कि श्री लाहौरी राम बाली जी, दुनी चंद शाहपुरी जी ते इन्हां दे नाल 1-2 होर चरणदास नधाड़क जी, ये बड़े काफ़ी कौम के अणथक सेवादार सन। इन्हां ने सारी जिंदगी अपनी कौम की सेवा ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀ है। हाँ जी प्रधान जी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ परमात्मा ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ संत महात्मा सतगुरु रविदास जी समझाने की कोशिश करते। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो कि देखो जी 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज ने लिखा कि साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। जिन्हों अज संतां दे नाम नाल जानिया जाता, जिहड़े लोग संत का दर्जा रखते हैं, जिन्हां दी गुरबाणी पढ़ के असीं अपना जीवन सफल करते हाँ और करते रहांगे, जिन्हां ने सानू कोई उपदेश दिते हैं उन्हां नूं 5वें पातशाह कहते हैं कि ओह आप ते उस परमात्मा विच कोई फर्क नहीं हुंदा। ये गुरबाणी विच लिख के उन्होंने सानू दस्या। अज प्रधान जी मैं इत्थे गल शुरू कर देवां, तुसीं इस तो पहला कि पिछले हफ्ते असीं हरेक एपीसोड दे विच भुल जांदे हां, जदों असीं गुरु महाराज की गल करनी शुरू करते हैं तो साडा दिल करदा कि उन्हां बारे असीं वध तो वध जानकारी तुहाडे नाल साझी करिए ते साडे समाज नूं, गुरु महाराज नूं मनण वालियां नूं, गुरबाणी नूं पढ़न सुणन वालियां नूं पता लगे कि गुरु महाराज दा जीवन किहो जिहा सीगा। मैं हमेशा क्या करदा कि गुरबाणी नूं पढ़ना सुनना ते समझना बहुत जरूरी है। जिन्ना चਿਰ असीं ये सारियां चीज़ां करते नहीं उन्ना चਿਰ सानू सतगुरु रविदास महाराज के जीवन बारे जां किसी भी महापुरुष के जीवन बारे पता नहीं लगता, क्योंकि जे वो कुछ लिख के गए हैं तो उन्हां दा परसनल अभ्यास है, जो गल्लां गुरबाणी विच लिख के साडे नाल साझीआं करदे हन। अज शब्द की वो गल करदे हन कि वो दसदे हन कि संत विच परमात्मा विच कोई अंतर नहीं, ये सतगुरु महाराज दा परसनल अभ्यास है। उन्हां दी अपनी जिहड़ा उन्होंने जीवन काल दे विच जो कीता वो तुहाडे नाल साझा कर रहे हैं। सानू पता तां लगेगा कि जदों उन्हां दी बाणी पढ़ांगे तो उन्होंने समझण की कोशिश करांगे। मैं हमेशा ये बेनती करदा कि तुसीं गुरबाणी गुरु रविदास महाराज की पढ़िया करो तो उन्होंने समझना बड़ी जरूरी है। तो हाँ जी प्रधान जी। हाँ जी अमरीक जी, ये जिहड़ी तुसीं गल कर रहे हैं बाणी नूं पढ़न दी और सुनन दी, हाँ जी, और संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि उत्ते
ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਵਿਚਾਰ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੜੀ ਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕ ਪਲਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਝ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਨ ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਲਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 51 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਲਗਾ ਜੀ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਂਚੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦ ਮਰਜੀ ਰਾਬਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਫੰਡਸ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਕੰਮ ਇਹ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਕੋਲਰ ਦੀ ਕੋਲ ਲਈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਬੋ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਬਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਬੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਸਵਾਰਥੋਂ। ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲਰ ਹੀ ਕੋਲ ਲਈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਚੱਜ ਸਿਮਕ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਕ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਜੋ ਇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਚਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣੇ ਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਥੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੁਣਨੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਊਗੇ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੱਕਾ ਆਪਣਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਕਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਿਮਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। देखो प्यारे दर्शकों, ये जो ब्रिटिश रविदास हैरीटेज फाउंडेशन ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए, रिसर्च प्रोजेक्ट जोड़ा है, इतने काफ़ी पैसे लगने, कोई शक वाली गल नहीं हैगी। हाँ जी। और असी जो कुछ साढ़े को सरदा असी ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਇਹ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। और उस प्रभु परमेश्वर सतगुरु रविदास जी को उन्होंने मोरे अरदास कर दी है कि परमात्मा उन्होंने जो कुछ दिंदा इस तो भी वध के देवे। हाँ जी, मैं तो नाल एक होर आप जी नाल ऐड कर दियां। हाँ जी, क्योंकि संगत नूं दसना साडा हक बनदा है कि इस साल असीं चैरिटी रजिस्टर भी हो गए हाँ। अगर इस साल साडे जो अकाउंट्स है
ਉਹ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਆਫ ਈਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਜਦ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਸ਼ੀਓ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੱਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਭਸੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗਾਈ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਛੋਟ ਬੜੋਂ ਸਭ ਸੰਭਸੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਊਚ ਨੀਚ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਸੋਇਆ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਛੋਟ ਬੜੋ ਸਭ ਸੰਭਸੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 4, 5, 10 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ 1472 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1478 ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸਾਥੀਓ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਤੀ ਹੋਛਾ ਪਾਤੀ ਹੋਛਾ, ਹੋਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਨੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 650 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਮ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਹਮਾਰੋ ਰਾਮ ਜੀ, ਦਸ਼ਰਥ ਕਹਿ ਸੂਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਾਥੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੀਜੀ ਯਾਤਰਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ 1472 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 6 ਸਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 1478 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਯਾਤਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 1472 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਨਾਰਸ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੀਪਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਮੰਡਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸ, ਸੇਵਾ ਦਾਸ, ਜੀਵਨ ਦਾਸ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਦਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਡਲੀ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਰੀਵਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ, ਇਹ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਰੀਵਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਸੀ
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਚੀ TV ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਰੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਬਾਦੋਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਲ ਲਈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਜੈਗਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣ ਕਬੂਲਪੁਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਰਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ 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 ਕਬੂਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਜੋ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀਏ ਇਕੱਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦਾ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਲਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅੱਜ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਚੌਂਦੀਆਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਫਿਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨਲਾਈਨ
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਅਮਰੀਕ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਰਸੇਮ ਬੱਗਰ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪਲਾਲ ਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਆਪ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੋਰ ਆਪਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ 1472 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆਪਨੇ ਅੱਜ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਪ ਤੇ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਾਂਚੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਛੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਵਾ ਜੋ ਆਪਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਪਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਜੀ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਬੈਡਫੋਰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਬਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਣ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕਾ ਬਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਰੀਵਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਕਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਰੀਵਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਗਪੁਰ, ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਮਦਰਾਸ, ਜੋ ਚੇਨਈ ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਉਹ
ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਔਰ ਤਾਈਓਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ 52 ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੀ ਜੈ